صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ صوفی صاحب دیکھیے، ہزاروں سالوں کی جو تاریخی عمارتیں ہیں، جو آثار قدیمہ ہیں، آج ہی کیوں ان کے اوپر وواد ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر، کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے؟ مساجد کے تعلق سے آج جو 2014 کے بعد جو وواد کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی منظم سازش کے تحت ہے، اور آج جو برسر اقتدار جو پارٹی ہے، اس کا راز تعلق RSS سے، اور RSS کا 100 سالہ قدیم یہ ایجنڈا رہا ہے کہ پہلے RSS کی تاریخ یہ رہی کہ جو بیرونی ملک کے گھس پٹیے جو ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے، تو یہی RSS کا ٹولہ ان کو مدد کرتا رہا، اور آج جو ہمارا ملک کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں، جو بنگلہ دیش الگ ہوا، پاکستان الگ ہوا، تو یہی ٹولے کی کارستانی ہے، اور وہ ایک یہودی پالیسی کے تحت چل رہا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہمارے اس ہندوستان کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اسرائیل کا کئی مرتبہ دورہ کر چکے ہیں، تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں پر ہندو اور مسلمان میں ٹکراؤ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی ایک مصدقہ ہے کہ یہ اپنی اس سازش میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ اس لیے ہے کہ اکثریت ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب پر منحصر ہے، اور ہر ایک دوسرے سے جو ہے نا مل کر جیتے آئے ہیں صدیوں سے، اور مل کر ہی ہمیشہ سے جو ہے نا رہیں گے، یہ تاریخ ہے۔ صوفی صاحب دیکھیے، گیان واپی، مدورہ، شاہی درگاہ، تاج محل، ان تمام عمارتوں کے اوپر بھی آج بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس بحث کو آپ کس نظرے سے دیکھیں گے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس پر بحث عمدن اس کو شروع کیا گیا ہے، اور عمدن مساجد پر جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک ٹولے کو تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے، اور کیونکہ مساجد ایک اسلام میں ایک مقدس مقام کہا جاتا ہے، تو یہ اب یہاں پر شیو لنگ کا ذکر کیا گیا گیان واپی مسجد میں، اس سے پہلے بابری مسجد میں جو ہے نا وہاں پر رام جی کا پیدائش کا مقام جو ہے نا کہا گیا، لیکن ابتدا سے مسلمان ہماری عدلیہ پر بھروسہ کرتے بھی آئے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو مسلمان دستبردار ہو گئے۔ اب حالانکہ وہ فیصلہ حق بجانب تھا یا نہیں تھا، یہ تمام دنیا دیکھ چکی ہے، ہم کو اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گیان واپی مسجد میں جو فوارے کو لے کر شیو لنگ کہا گیا ہے، تو اب اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا قطب مینار کو بھی شیو لنگ کہیں گے، اب اس کے بعد آپ کے جو ہے نا تاج محل کے نیچے بھی جو ہے نا 12 کمروں کی تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے، اور 3,500 سے زائد مقامات ان کی لسٹ میں ہیں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کا اصل مقصد مندروں کو بچانا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو، اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانا ان کا ایجنڈا ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی مغل کے دور میں جتنے بھی بادشاہ تھے یا جو بھی اس وقت راجہ مہاراجہ تھے، انہوں نے جو عمارتوں کو، جو مندر کو منہدم کیا ہے، ہندو والوں کا کہنا ہے کہ اس کو پھر سے تعمیر کرنا چاہیے، پھر ان کو بنانا چاہیے۔ نہیں، دیکھیے، ہم اس بات کے قائل ہیں، ہمارا ہندوستان صوفی سنتوں کا مرکز رہا ہے، اور کبھی صوفی سنت ایک دوسرے کے خلاف نہیں رہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر واقعی تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ مندر کو گرا کر مسجد بنایا گیا ہے، تو اس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی، لیکن یہاں پر عدلیہ پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ وہ نشان اس لیے ہے کہ بابری مسجد کے تعلق سے جو ججمنٹ آیا ہے، یہ مانا گیا ہے کہ وہاں پر مورتیاں رکھی گئی ہیں، یہ مانا گیا ہے کہ وہاں پر رام جی کا جنم استھان نہیں تھا، لیکن آستھا کی بنیاد پر اس مسجد کو جو ہے نا حوالے کر دیا گیا۔ تو اب یہاں پر انصاف کی بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی، ورنہ آج ہمارا ہندوستان کا تقریباً جو ہے نا 80% طبقہ عدلیہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور ایک بات بتلا دوں میں آپ کو کہ اس زمانے میں، مغلوں کے دور میں، جو منادر کو گرانے کی جو بات کہی جا رہی ہے، میں ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہی اورنگزیب نے گول کنڈے میں ایک مسجد کو بھی گرایا تھا،
ये तारीख है ये। अब आप बोलेंगे औरंगजेब तो मस्जिदें बनाते थे, गिराए क्यों? तो इसलिए गिराए कि जब वो गोलकुंडे का मुहासरा किए थे, उनको ये इत्तला मिली थी कि गोलकुंडे के जो खजाने हैं वो मस्जिद के नीचे दफन कर दिया गया है। तो जब गोलकुंडा फतह करने के बाद औरंगजेब ने उस मस्जिद को शहीद किया, उस खजानों को निकाला, ये तारीख है, कोई झुठला नहीं सकती। तो यहाँ ये बात साफ जाहिर है, मंदिर हो मस्जिद हो, शाही हुकूमतों में ये काम होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पर शाहियत और हुक्मरानी के लिए किया गया है, ना कि मजहबी ठेस पहुँचाने के लिए। कई मंदिरों को मैं ये निशानदेही कर सकता हूँ हिंदुस्तान में औरंगजेब ने तामीर किया, और ये भी निशानदेही हम कर सकते हैं कि कई मंदिरों को सैकड़ों एकड़ जमीन उनके जो है ना तामीर व तरमीम के लिए, उनके अखराजात के लिए दी गई है। ये भी तारीख है। तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाता? सिर्फ ये कहा जाता है कि मंदिरों को गिरा दिया गया है, नहीं, मस्जिद को भी गिराया गया है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे? तो ये मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हमारे हिंदुस्तानियों को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर मजहबी जज्बा नहीं था, बल्कि ये हुक्मरानी थी। अब हुक्मरानी में तारीख शायद है। आज हमारे पास जो है ना महाभारत है, दोनों आपस में लड़ने वाले कौन थे भाई? क्या मजहब वाले थे? नहीं थे ना, हुकूमत के लिए है। और जो ना रामायण का किस्सा है, क्या दोनों अलग अलग मजहब के थे? क्या रावण क्या मुसलमान था? हाँ, रावण भी हिंदू था ना। अब वही रावण से जो ना ज्ञान सीखने के लिए राम जी ने जो ना लक्ष्मण को जो ना बोला था कि जाओ उससे तालीम हासिल करो। ये तारीख है ये। तो इसको क्यों झुठलाया जा रहा है? तो ये मंदिरों को मस्जिदों को गिराने की जो बात है, ये मजहबियत से नहीं है, बल्कि ये हुक्मरानी से है। सूफी साहब देखिए, फिलहाल पूरा हिंदुस्तान मस्जिद और मंदिर के विवादों में जुमड़ा हुआ है। इससे आज़ादी कैसे और कब मिलेगी, क्या लगता है आपको? अब इससे आज़ादी तो हमारे भारत के अवाम के शऊर के ऊपर मुनहसर है। जब तक हम में ये शऊर नहीं जागेगा, हम हकीकत के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, तो ये लोग इस तरीके से साजिश करेंगे। और ये मुट्ठी भर है, ये इनकी अक्सरियत नहीं है। आप हिंदुस्तान के पॉपुलेशन पर नज़र डालिए, 135 करोड़ आबादी में ये टोले का परसेंटेज कितना है? 10 से 12% नहीं है ये लोग। और ये खुद भी सामने आके काम करने वाले नहीं है, बल्कि जो 53% हमारे मादे का दलित भाई है, उन लोगों को वर्गला के इनको मुसलमानों से लड़ा नहीं है। और ये बड़ी जात के रड्डी है, ब्राह्मण है, ये तबका 10 से 12% नहीं है ये। और ये अमदन पीछे रहकर ये दो बड़ी अक़लियत को, हिंदुस्तान की सबसे दो बड़ी अक़लियत है, इनको ये डर है कि मुसलमान और अगर जो है ना हरिजन, 53% हरिजन है हिंदुस्तान में, ये समझ लेना चाहिए। और 30% मुसलमान है, 20% कहा जा रहा है। अगर हम 20% भी मान ले हुकूमत के हिसाब से, तो हुकूमत के आधा तो शुमार 53% हिंदू है, यानी हरिजन गिरिजन माने का है, बैकवर्ड है। तो अब 53 और जो ना 20% अगर हम मिल गए, तो 73% हो गए। तो जाहिर बात है हुकूमत तो हमारी होगी। तो ये विवाद इसलिए खड़ा किया गया है कि ये दोनों मिलके इनको गुलामी की जिंदगी ना दे, जो अब तक ये देते हुए आ रहे हैं। ये जो ब्राह्मण है, ये जो आपके जो रड्डी है, ये जो बड़ी जात के जो लोग हैं, इब्तिदा से हमारे हरिजन भाइयों को कुचलते हुए आ गए। ये उनको गुलाम बना के रखना इनकी ज़हनियत है। तो अब ये जमहूरी मुल्क होने की वजह से इनको ये डर है कि अगर मुसलमान, सिख और ईसाई और हरिजन अगर ये मिल गए, तो सीधा 80% हो गए हम लोग। तो जाहिर बात है इनको गुलामी की जंजीरें इनको पहनना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम दोनों को लड़ाया जा रहा है। ये हिंदुस्तानी शहरियों को समझ लेना चाहिए। अब इसका जब लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आप भी इसकी चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं, तो इसका फुल स्टॉप कहाँ है? फुल स्टॉप हमारा यही है कि इस पर सबसे पहले ज़्यादातर जिम्मेदारी हमारे मादेगा तबके पर पड़ती है। मादेगा तबके के जो लीडर्स हैं, उनको अपने तबके को जो है ना उनको समझाना ज़रूरी है। और अभी तक आप देखिए, आज 72 साल से मुसलमान हर जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मुसलमानों का कोई ख़ायद अभी तक हमारे नौजवानों को वरगला नहीं। हम यही कहते आ रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क में हैं और हमारा अदलिया हमारे साथ है। अब बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में अदलिया पर्पे से हमारे हिंदुस्तानियों का, खाली मुसलमानों का नहीं, हिंदुस्तानियों का भरोसा उठ रहा है। तो फिर भी हम हमारे बच्चों को काबू में रखे हुए हैं,
अब यहाँ पर एक जिम्मेदारी हमारे मादेगा भाइयों की है, हरिजनों की है कि वो अपने गुमराह नौजवानों को रोकें, तो फिर ये इक्का तनहा हो जाएंगे। ये 10 से 12% जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं, इनको बेनकाब करना है और इनको जो ना पैदल करना है जब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। ये हमारा जो ना नजरिया। गरीब मुस्तहिक मरीजों के लिए हर इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे जोड़ों का दर्द, कब्ज़, गैसेस और बवासीर के मरीजों के लिए फ्री दवाएं दी जा रही है। और जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हो और जिनको चमजू की शिकायत हो, उसकी भी दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है। मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशन बाग, हैदराबाद।